بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ آج ایک طرف پاکستان اپنا جشن آزادی منا رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان میں مقیم 50 سال سے موجود افغان مہاجرین کے خلاف ایک بری خبر بھی آ گئی ہے، اور افغانیوں کے لیے خاص طور پہ یہ بری خبر اس قدر بری ہے کہ اب تک کی تمام خبروں کا جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس خبر کے بعد جو قیاس آرائیاں تھی، اگر مگر کی جو صورتحال تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور پاکستانی حکومت بالخصوص خیبر پختونخوا حکومت نے جو اب تک افغانیوں کی حمایت کر رہی تھی، اچانک اپنا پینترا بدل لیا ہے۔ افغان مہاجرین پر خیبر پختونخوا حکومت نے بجلیاں گرانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یقیناً 50 سال سے پاکستان نے افغان مہاجرین کی بطور مسلمان جس بنیاد پر پاکستان کا وجود قیام عمل میں آیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے جس خواب کی تعبیر کو تکمیل تک پہنچایا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلامی کے نام پر بننے والا پاکستان دنیا میں اسلام کا قلعہ ہو، اسلام کی طاقت ہو۔ یقیناً آج ہم ایٹمی پاور ہیں، تو دنیا بھر میں آج ہم جو ہے ایک طاقتور ملک ہیں، دنیا کی 5ویں بڑی ایٹمی پاور ہیں، اسلام کی پہلی بڑی پاور ہیں، تو اس لیے پاکستان کے اوپر سب کی نظریں ہیں۔ لیکن دوسری جانب 40-50 سال سے پاکستان اپنے اس حیثیت مسلمان کی حیثیت سے افغانیوں کو یہاں پر پناہ دیتا رہا 40-50 سال سے، اور ان افغانیوں کی وجہ سے پاکستان نے اپنے ملک میں بہت زیادہ مشکلات بھی سہا۔ اس میں خاص طور پہ پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان میں امن تباہ ہوا، پاکستان کی معیشت میں بوجھ پڑا، پاکستان میں بم دھماکے، خودکش حملے، منشیات فروشی، اسمگلنگ، چوریاں، ڈکیتیاں، ہر کرائم میں افغانی ملوث ہے۔ حالانکہ پاکستان ایک اچھی نیک نیتی کے ساتھ افغان بھائیوں کو اپنے دل میں پناہ دیا، اپنے گھروں میں پناہ دیا، اپنے تمام تر علاقوں میں ان کو کاروبار کرنے کی آزادی دی، ہر طرح کی آزادی کے باوجود افغانیوں نے سلے میں کیا کچھ دیا۔ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی عوام نے اور صوبائی حکومتوں نے، کہ اب افغان مہاجرین کے ساتھ بہت ہو چکا، کیونکہ 15 اگست 2021 کے بعد کل 4 سال مکمل ہو جائیں گے افغان طالبان حکومت کو افغانستان کا کنٹرول دوبارہ سنبھالتے ہوئے۔ وہاں پر اب امن بھی کچھ حد تک بہتر ہو رہا ہے، وہاں پر ترقی بھی کچھ حد تک بہتر ہو رہی ہے، پھر ان کی اپنی طالبان حکومت وہاں پر وجود میں آ چکی ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان نے افغان مہاجرین کے انخلاء کا پروسیس شروع کیا۔ دنیا بھر سے یہ پروسیس جاری ہے۔ ایران ڈیلی 30 سے 40 ہزار افغانیوں کو نکالا ہے، پوری دنیا سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان نے پہلے سخت لاک ڈاؤن کا آغاز کیا 1 اپریل کے بعد، لیکن کچھ عرصے بعد پاکستان تعلقات بہتر ہوئے، کچھ معاملات میں سیٹلمنٹ ہوئی، اور اس وجہ سے پاکستان میں یہ انخلاء سست روی کا شکار ہوا۔ لیکن اب 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے PR کارڈ ہولڈرز کو، اس کے بعد کوئی توسیع نہیں دی جائے گی۔ تو اب اس کا پہلا فیز یہ ہے، اس بات کے یہ کنفرم ہو رہی ہے کہ افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن سخت ہونے جا رہا ہے۔ افغان مہاجرین کے لیے پاکستان سے یہ ایک اور بری خبر ہے، بالخصوص افغانیوں کے چہتے صوبے خیبر پختونخوا نے افغانیوں پر بجلیاں گرانا شروع کر دیا ہے۔ 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن کے بعد خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے لیے بنائے گئے 43 مہاجر کیمپ بند کر دیے۔ تقریباً 50 سال بعد یہ مہاجر کیمپ بند ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب افغانیوں کی خیر نہیں ہے۔ صرف پاکستان کے دیگر صوبے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا سے بھی چن چن کر افغان مہاجرین کو نکالا جائے گا، ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے اس وقت باجوڑ اور وزیرستان میں اس وقت فورسز کا آپریشن بھی ہے ان افغان دہشت گردوں کے خلاف، جو داعش، جو فطرت الہندوستان، فطرت الخوارج، BLA، اس کے علاوہ جو پاکستان جو تحریک طالبان پاکستان ہے، TTP ہے، اس کے علاوہ داعش ہے، ایسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان کے سرزمین میں بیٹھ کر پلاننگ کرتی ہیں اور پاکستان میں آ کر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی ہیں، ان کے خلاف بھی اس وقت فورسز جو ہے وہ میدان جنگ میں اس وقت نبرد آزما ہے، اور ان کو کیفر کی داع تک پہنچایا جائے۔ اب اس صورتحال میں جہاں پر 43 مہاجر کیمپ خیبر پختونخوا سے بند کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ پشاور میں موجود افغان کمسٹریٹ بھی بند کیا جا رہا ہے، اور اس سے جڑے سینکڑوں جو ملازمین ہیں وہ بھی فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ UNHCR میں موجود ملازمین کی پاکستان سے متعلق ممالک کی واپسی طے ہو چکی ہے۔ جو UNHCR کے ملازمین تھے دنیا کے ممالک کے، وہ بھی اب اپنے وطن واپسی کے جو ہے وہ سامان باندھ رہے ہیں، اور ہم ستمبر سے پاکستان میں مقیم تمام افغان مہاجرین کو زبردستی بے دخل کیا جائے گا، اور سخت ایکشن کریک ڈاؤن اور آپریشن ہوگا۔ اب پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے
1 सितंबर के बाद तमाम डेड लाइन्स खत्म, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, सिवाय पाकिस्तान में वो अफगानी रह सकता है जो बाकायदा वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी यानी वीजा लेकर बाकायदा कानूनी तौर पर आए, वो रह सकते जिनकी तादाद 10 लाख है। बाकी तमाम अफगानी चाहे वो गैर कानूनी हो, चाहे वो एसएससी कार्ड होल्डर्स हो, चाहे पीओआर कार्ड होल्डर्स हो, सबको पाकिस्तान से निकाला जाएगा। ये फैसला हो चुका है और उसके खिलाफ अगर मसला होगा तो सख्त एक्शन होगा, क्रैक डाउन होगा और ऑपरेशन बाकायदा कार्रवाई होगी और फिर जबरदस्ती पाकिस्तान से निकाला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले ही वजारत दाखिला के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक अफगानियों को रजाकान तौर पर खुद वापस जाने की हिदायत कर रखी है। इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 1 अगस्त से अब तक यानी पीओआर कार्ड होल्डर्स 5000 से जायद रजाकान तौर पर अफगानिस्तान जा चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। यानी पिछले अगर 14 दिन में देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा से जो पीओआर कार्ड होल्डर्स हैं जिनको 1 सितंबर की डेडलाइन दी गई हुकूमत की जानिब से, उसके मुताबिक 5000 से ज्यादा अफगानी जो है वो पीओआर कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगान महाजिन जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं उनको पेशावर, तुरकम और लंडी कोंतल ट्रांजिट कैंप में रखा जाता है जहां से उनके इनखला मुमकिन बनाया जाता है। इस दौरान कैंपों में उन्हें राइश, खाना पीना, सियाहत, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात का ख्याल रखा जाता है। खासतौर पर उन बॉर्डर्स पर जहां इनके लिए ट्रांजिट कैंप क़याम अमल में लाया गया है। बॉर्डर में अफगानिस्तान भेजने से पहले पाकिस्तान की जो नादरा की टीम है, शनाख्ती कार्ड जो नादरा का अमला है, वो हर ट्रांजिट कैंप में मौजूद है और तमाम अफगानियों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन की जाती है, बायोमेट्रिक किया जाता है और उसके बाद इन अफगानियों का मुकम्मल डेटा लेने के बाद उनको अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की जानिब से अब सख्त पॉलिसीज का आगाज हो चुका है। अब जो 43 कैंप हैं अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो बंद किए गए, उनकी मैं डिटेल रखूंगा कि कहाँ कहाँ पर कितने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 43 महाजिर कैंप बनाए गए थे जिनमें 66,481 खानदान जिनकी तादाद तकरीबन 40 लाख से जायद अफगान महाजरीन थे आबाद थे और अब भी इन महाजिर कैंपों में वो राइश पजीर हैं। यानी 43 इन महाजिर कैंपों में तकरीबन 67,000 से ज्यादा खानदान और 40 लाख अफराद जो है वो यहाँ पर मुकीम है। खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए महाजिर कैंप में पेशावर में सबसे ज्यादा हैं 7 जो महाजिर कैंप है, ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं महाजिरीन के लिए जो पिछले 40-50 साल से हैं। 4 सदा और नौशेरा में 3-3, हंगू और कोहाट में 5, मर्दान और सवाबी में 2 कैंप कायम किए गए थे। इसके साथ साथ जो बुनेर है या फिर चतराल है, बनू है, टांग है, डियाई खान है, लकी मरवत है, वहां पर भी महाजिरीन के लिए एक कैंप पहले से मौजूद था। महाजिर कैंप जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते थे उस महाजिर कैंप में वो रहते थे, जबकि दीर में 4, मानसेरा और हरिपुर में 3 कैंप मौजूद हैं अफगान महाजिरीन के हवाले से। अगर इन महाजिरीन कैंपों की बात की जाए तो इनकी जो तादाद है इन महाजिरीन की, तो पेशावर के जो 7 कैंप हैं वहां पर 60,000 से जायद अफगानी मौजूद हैं। उसके अलावा यानी 4 सदा के कैंपों में 13,000, नौशेरा में 7,000 से ज्यादा, हंगू में 45,000 के करीब अफगान महाजिरीन जो खानदान है वो आबाद हैं। इसी तरह कोहाट के कैंपों में 55,000 लोग जो हैं वो, मर्दान के 2 कैंपों में तकरीबन 34,000 से ज्यादा अफगानी आबाद हैं। इसी तरह मालाकंड में 4,000 अफगानी आबाद हैं, बुनेर में 1600 के करीब अफगानी आबाद हैं, दीर में 27,000 अफगानी खानदान मुकीम है महाजिर कैंपों में, चित्राल में 500 के करीब अफगानी खानदान मुकीम है। इसी तरह मानसेरा और बनू में मजमूई तौर पर 17,000 से ज्यादा अफगान महाजरीन जो खानदान है वो आबाद हैं। ये जो अफगान महाजरीन के जो कैंप है वो तकरीबन 40 से 50 साल हो गए इनको यहाँ पर कायम किए हुए और अफगानियों की का जो है बोझ, ये जो महाजिर कैंप थे तकरीबन 43, ये इस वक्त तक 40-50 साल से सह रहे थे। इससे कबल पेशावर में अफगान महाजिरीन के चंद बड़े कैंप भी मौजूद थे जिन्हें पहले ही बंद किया जा चुका है और अब ये 43 भी बंद कर दिए गए। अब 1 सितंबर की डेडलाइन है, उसके बाद इन तमाम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। इस सूरत हाल में कुछ अफगानी इस वक्त अपना सामान समेट रहे हैं और कुछ जा चुके हैं, जबकि जो रजाकान तौर पर जा चुके हैं और तमाम अफगान ताजरों को इस वक्त भी इस इनखिला पर, इस डेडलाइन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और उनका यह मौक़िफ़ है कि उनको अभी भी मोहलत दिया जाए, वक्त बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना पिछले 30-40 साल के कारोबार समेटने हैं, अपने लेन देन मुकम्मल करने हैं, अपना सारा कुछ समेटना है, तो इसलिए उनको वक्त चाहिए। हालांकि अगर हकीकत देखें तो पाकिस्तान पिछले
2.5 साल से 2023 से ये अल्टीमेटम दे चुका है अफगान महाजरीन को, तमाम लोगों को, कि आप अभी से अपना सब कुछ यहाँ से समेट कर रजाकार तौर पर चले जाएं वरना आपके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। लेकिन उसके बावजूद लीड बनकर तमाम अफगानी इस वक्त पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, अफगान महाजरीन के इनकलाब के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से जो डेवलपमेंट होगी, वो भी आपके सामने रखता रहूँगा, क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान की 78वीं आज़ादी है। और यकीनन इस आज़ादी के दिन हम ये तहैया करें, हम सब मिलकर, कि हम पाकिस्तान के लिए मर मिटें, पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ें। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो मेरा भी तल्लुक़ आपको बताया गिलगित बल्तिस्तान से है। महरूमियों का हमेशा से हम भी शिकार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान शिकवे गिले पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी गिले शिकवे अपनों में होते हैं, गैरों में कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि गैरों में तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो एक शेर के साथ मैं अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करूँगा। पाकिस्तान से ये समझ लें कि गिले शिकवे के तौर पर बतौर गिलगित बल्तिस्तान के, जुबां पर बेवफाई के गिले शिकवे तो हैं लेकिन, जुबां पर बेवफाई के गिले शिकवे तो हैं लेकिन, मैं अपने दिल के हर गोशे में पाकिस्तान रखता हूँ। नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।